Okay, Nana. So is it audible to everyone? In last class, we practice different problems regarding Terzaghi method, Terzaghi bearing capacity equation. By using Terzaghi bearing capacity equation, we practice different problems. We did different. Okay. So is it okay, everybody? Now, so we are going to discuss about another problem regarding IS code method, Mayer-Hoop method. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు ఒక ప్రాబ్లం మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం. దానికి రిలేటెడ్ గా ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో రైట్ డౌన్. డిటర్మైన్ ద అలౌవబుల్ గ్రాస్ లోడ్. డిటర్మైన్ ద అలౌవబుల్ గ్రాస్ లోడ్. Determine the allowable gross load and the net allowable load. Allowable gross load and net allowable load for a square footing of 3 meters side. 3 meters side and with a depth of foundation of 1.5 meters. 1.5 meters. Full stop. Use Terzaghi's theory. And assume. Use Terzaghi's theory and assume general shear failure. General shear failure. Full stop. Take a factor of safety of 3. Take a factor of safety of 3. Full stop. The soil at the site has gamma is equal to 18 kilonewton per meter cube. 18 kilonewton per meter cube, comma C dash is equal to 20 kilonewton per meter square. C dash is equal to 20 kilonewton per meter square. And phi dash is equal to 35 degrees. Phi dash is equal to 35 degrees. Full stop. Take bearing capacity factors.
take bearing capacity factors. NC is equal to 57.8. NC is equal to 57.8. NQ is equal to 41.4. NQ is equal to 41.4. And N gamma is equal to 42.4. N gamma is equal to 42.4. This is the problem. See, in previous problem, in that problem, the shear failure, there may be a chance in local shear failure. But in this problem, general shear failure. So no need to calculate 2/3 into C. Direct we will substitute C value in general bearing, ultimate bearing capacity equation. So all of you practice this problem. Okay. If you have any doubt, we will discuss later. నిన్న ప్రాబ్లం కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ క్లాస్ చివరిలో ఏమైనా మనకు టైం ఉంటే అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. లేదు అంటే వీటన్నిటికి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక క్లాసు ఏమైనా మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్పెషల్లీ బేరింగ్ కెపాసిటీ, షాలో ఫౌండేషన్స్ బేరింగ్ కెపాసిటీకి సంబంధించి అది కాన్సెప్ట్ కానివ్వండి, ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఒక క్లాస్ లో I will clarify your doubts. Okay, if any topic you missed, మీరు ఏదైనా టాపిక్ మిస్ అయినా కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, నౌ రైట్ డౌన్ another problem. A footing 2 meters square is laid. A footing 2 meters square అంటే స్క్వేర్ ఫుటింగ్ ఇచ్చాడు. స్క్వేర్ ఫుటింగ్, ఏ ఫుటింగ్ 2 meter square, 2 meter square అంటే ఫుటింగ్ ఏరియా, నాట్ స్క్వేర్ ఫుటింగ్. 2 meter square, not square footing. Area is given. A footing 2 meter square is laid at a depth of 1.3 meters. Depth of footing at a depth of 1.3 meters. 1.3 meters depth below the ground surface. Below the ground surface. Full stop. Determine the net ultimate bearing capacity. Determine the net ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity using IS code method. Using IS code method. Full stop. Take gamma is equal to 20 Newton per cubic meter. Take gamma is equal to 20 kilonewton per cubic meter. Gamma is equal to 20 kilonewton per cubic meter. Comma, phi dash is equal to 30 degrees. Phi dash is equal to 30 degrees. Phi dash is equal to 30 degrees. And C dash is equal to 0. C dash is equal to 0. 0 means ఏంటి నాన్న? 0 means the soil is from anybody. C dash is equal to 0. That means phi dash is equal to 30 degrees. That means cohesiveless soil, sir. Cohesiveless soil, sir. Okay, cohesionless soil. Very good. If C value is not 0, the soil has cohesion character. If phi value is something, that soil has cohesionless. అంటే it has angle of shearing resistance. Okay na, cohesionless soil అంటాం. Okay. So C dash is equal to 0. కాబట్టి take, full stop పెట్టుకొని take bearing capacity factors. Bearing capacity factors.
take bearing capacity factors. NC is equal to 30.14, comma NQ is equal to 30.14, NQ is equal to 18.14, sorry 18.4, N gamma is equal to 22.4. 22.4. Next, shape factors. SC is equal to 1.3, SC is equal to 1.3, SQ is equal to 1.2, 1.2, S gamma is equal to 0.80. 0.80. Like depth factors, DC is equal to 1.23. DC is equal to 1.23. DQ is equal to D gamma is equal to 1.11. 1.11. And last one, inclination factors. IC, IQ, I gamma. IC, IQ, I gamma. So IC is equal to 1.2. IC is equal to 1.2. IC is equal to 1.2. I gamma is equal, IQ is equal to 1. IC is equal to 1.2. IQ is equal to I gamma is equal to 1. I gamma is equal to 1. So this is a problem. So using IS code method. So footing, square footing area ఇచ్చాడు. మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? డిటర్మైన్ ద నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ QNU క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటున్నాడు. సో డైరెక్ట్ గా QNU క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో QNU క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? QNU is equal to CNC SC DC IC plus Q NQ minus 1 SQ DQ IQ plus 0.5 B gamma N gamma S gamma D gamma I gamma into W dash. This is a formula to calculate the net ultimate bearing capacity by using IS code 6403/1981. This is the code. So complete ga C dash is equal to 0 kabatti complete ga this term will 0. ఈ టర్మ్ అంతా కూడా 0 అయిపోతుంది. సో దిస్ విల్ బి 0. ఓకే, నెక్స్ట్ Q అంటే గామా DF. వి నో గామా 20, డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ 1.3. సో చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ gamma DF, gamma ante 20 into DF 1.3 bracket open, NQ 18.4 minus 1 SQ into 1.2 into DQ 1.11 into 1 IQ 1 plus 0.5 into width of footing. Width means
2 మీటర్స్ స్క్వేర్ అన్నాడు. 2 మీటర్స్ స్క్వేర్, ఫుటింగ్ ఏరియా 2 మీటర్స్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు అప్పుడు విడ్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎంత అవుతుంది? టూ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఫుటింగ్ 2 మీటర్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు అక్కడ జనరల్ గా విడ్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ 1 మీటర్ అవుతుంది. 1 మీటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో లేకపోతే ప్రాబ్లం లో ఏ ఫుటింగ్ 2 మీటర్ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఫుటింగ్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. 2 మీటర్స్ లేదా మీ ఇష్టం, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా తీసుకుంటే 2 మీటర్స్ ఇంటూ ఇటు 1 మీటర్ తీసుకొని ఉంటాడు. సో 2 మీటర్స్ విడ్త్. సో 2 ఇంటూ గామా 20 ఇంటూ ఎన్ గామా. ఎన్ గామా వచ్చేసరికి 22.4 ఇంటూ ఎస్ గామా 0.80, డి గామా 1.11 ఇంటూ ఐ గామా 1 ఇంటూ డబ్ల్యూ డాష్. హౌ మచ్ డబ్ల్యూ డాష్ వాల్యూ? హౌ మచ్ డబ్ల్యూ డాష్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా? డబ్ల్యూ డాష్, డబ్ల్యూ డాష్ అంటే ఏంటి? డబ్ల్యూ డాష్ అంటే ఏంటండి? వాటర్ టేబుల్ సార్. అమ్మా వాటర్ టేబుల్ సార్. ఇక్కడ వాటర్ ఆ, టేబుల్ వాటర్ ఇచ్చాడా? టేబుల్ సార్. ఇక్కడ వాటర్ లేదు టేబుల్ సార్. సంబంధించి ఇవ్వాల. కాబట్టి దాన్ని అలా వదిలేసేయండి, డబ్ల్యూ డాష్ వదిలేసేయండి. అంటే ఏమి ఇవ్వలేదంటే 1 అని అర్థం. ఓకేనా? 1 అని అర్థం డబ్ల్యూ డాష్. ఓకేనా? సో ఫైనల్ గా క్యూఎన్యు ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. క్యూఎన్యు ఫైనల్ వాల్యూ హౌ మచ్ వాల్యూ? క్యూఎన్యు కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, యూనిట్స్ వచ్చేసరికి హౌ మచ్ వాల్యూ? త్వరగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. క్యాల్సిల్స్ పెట్టుకొని త్వరగా చేసేసి ఆన్సర్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పండి. క్యూఎన్యు ఏదో రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పటం మాత్రం ఇంపార్టెంట్. సార్ 17.97 ఇంటూ 10^3. 17.97 ఇంటూ 10^3. అవునా? అదే వచ్చింది సార్, చూస్తున్నాం. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ 1000 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడండి. 1000. సో నో ప్రాబ్లం, 1000 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అంటే అదే కావాలని రూల్ లేదు, మీరు కరెక్ట్ గా చేయండి, అర్థమైపోద్ది. క్యాల్సీలో మిస్టేక్స్ చేయకుండా చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఐఎస్ కోడ్ మెథడ్. సో మనకి సిలబస్ లో టెర్జగి అండ్ ఐఎస్ కోడ్ మెథడే కాబట్టి ఆ రెండింటి మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. మేయర్ హూప్, స్కెంప్టన్ ఒకవేళ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, యాక్చువల్ గా ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా మీకు ఈక్వేషన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఈ 2 మోడల్స్ మీద మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఫార్ములా తెలిస్తే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు సింపుల్ గా. ఓకేనా? సో
write down another problem for practice purpose. A footing 1.5 meters wide. A footing 1.5 meters wide. 1.5 meters wide is laid at a depth of 2.2 meters. At a depth of 2.2 meters below the ground surface. Below the ground surface. Determine the net ultimate bearing capacity. The net ultimate bearing capacity using IS code. Using IS code. Determine the net ultimate bearing capacity using IS code method. Take gamma is equal to 19 kilonewton per meter cube. Take gamma is equal to 19 kilonewton per meter cube. kilonewton per meter cube, comma, phi dash is equal to 35 degrees. Phi dash is equal to 35 degrees. Phi dash is equal to 35 degrees. And C dash is equal to 12 kilonewton per meter square. 12 kilonewton per meter square. C dash is equal to 12 kilonewton per meter square. Full stop. Take bearing capacity factors. Take bearing capacity factors. Bearing capacity factors. So bearing capacity factors తీసుకోండి ఒకసారి. Bearing capacity factors. NC is equal to 46.12. NC is equal to 46.12. NQ is equal to 33.30. 33.30. N gamma is equal to 48.03. N gamma is equal to 48.03. Okay, next shape factors. Shape, regarding shape of footing. మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ స్ట్రిప్ ఫుటింగ్ అనుకున్నాం అనుకో, అలా డిఫరెంట్ షేప్స్ ని బట్టి. SC is equal to 1. లేకపోతే ఇలా రాసుకోండి. SC is equal to SQ is equal to S gamma is equal to 1. Okay. Next DC is equal to DQ is equal to D gamma is equal to 1.12. 1.12. Next IC is equal to IQ is equal to I gamma is equal to 1. IQ is equal to I gamma is equal to IC, overall ga 1. So this is the problem. So మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. If you have any doubt మీరు వచ్చేసేయచ్చు, మీరు అడగొచ్చు నన్ను. ఓకేనా? సో ఇదమ్మా. నెక్స్ట్ రైట్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము మనము వాటర్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద ఫౌండేషన్ ఆర్ బేరింగ్ కెపాసిటీ,
అని చెప్పాం మనం. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ బేరింగ్ కెపాసిటీలో వాటర్ టేబుల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాం. అది ఎలా, బేరింగ్ కెపాసిటీలో చేంజెస్ ఏమన్నా వస్తాయా అని ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను వీటికి ఏం కొత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్పను. ఇప్పుడు మీరు మొట్టమొదటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దగ్గర అంటే అక్కడ మీరు నిన్న తెరచికి మెథడ్ చేసాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఆ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దగ్గర ఇట్లా రాసుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రాయండి, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తా రాసుకోండి. Calculate the bearing capacity. Write down another problem related first problem. Calculate the bearing capacity of first problem in your notebook. Calculate the bearing capacity. Calculate the bearing capacity of first problem. If condition, if case 1, if the water table is below the base of the footing, below the base of the footing, if the water table is below the base of the footing. Second condition, if the water table is at the base of the footing. Third one, the water table is at the ground surface. If the water table is at the ground surface, అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డేటానే ఆ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డేటా యూస్ చేసి బేరింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ వాటర్ టేబుల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది అబౌవ్ డేటా అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డేటా. ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈస్ బిలో ది ఫుటింగ్, ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈస్ ఎట్ ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్, ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈస్ ఎట్ ది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. So now we will calculate the first term. Okay na? Write down the first one. So data raskondi. First one, water table at the rate below the base of footing. Water table at the rate below the base of the footing. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేసాము నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి నిన్న ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం కదా, దానికి మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసాము అయ్యప్ప చౌదరి తెలిస్తే తెలుసు లేకపోతే నో అని టైం వేస్ట్ చేయకుండా చెప్పండి. మనకి టైం లేదు, ఇంకా 10 minutes టైం. ఓకే, వినీత? నో సార్. వినీత కూడా నోయేనా? నిన్న ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసామమ్మా? తెర్జగి ఫార్ములా ఏంటి? QU is equal to CNC plus ఓకే QNQ plus 0.5 B gamma N gamma. ఫార్ములాస్ కంఠస్థం రావాలి. We have only 10 minutes of time. ఓకేనా? ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకోండి. నేను మండే ఫార్ములాస్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని అందరినీ. ఫార్ములాస్ చెప్తేనే నెక్స్ట్ సెక్షన్ కి వెళ్తాం. ఓకేనా? QU is equal to CNC plus QNQ plus 0.5 B gamma N gamma. నేను నిన్న మీకు చెప్పింది ఏంటంటే, ఓకేనా, ఫుటింగ్ ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీగా డ్రా చేసుకోవాలి.
డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకుంటేనే కథ అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే కథ అర్థం కాదు, స్టోరీ అర్థం కాదు. దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే, ఇది బేస్ ఆఫ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ అనుకుంటే, ఇది వచ్చేసరికి డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ అనుకుంటే, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి సాయిల్, ఇక్కడ ఫిల్ చేసే సాయిల్ గామా ఇంటూ డిఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఇదన్నమాట కథ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వాటర్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే, ఎక్కడో బిలో ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ అన్నాడు. బిలోది ఎంతో చెప్పలేదు మనకి, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో బిలో ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ అంటే వాటర్ టేబుల్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ కి ఎఫెక్ట్ ఏం అవ్వదు. సో డైరెక్ట్ గా మీరు యాజ్ యూజువల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. ఓకే, అది మీరు చేసేస్తారు. సెకండ్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? వాటర్ టేబుల్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. ఇప్పుడు వాటర్ టేబుల్ ఏమవుతుందంట, ఫుటింగ్ బేస్ దగ్గరకు వచ్చేసింది వాటర్ టేబుల్. ఓకేనా? సో అగైన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. ఇది ఫస్ట్ కేస్ అనుకుంటే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. The water table rises at the base of the footing. So now water table is affecting to the bearing capacity of a foundation. అప్పుడేమవుతుంది, QU is equal to ఫార్ములా ఉంది కదా, QU is equal to CNC plus QNQ plus 0.5 V gamma N gamma. ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నారు, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ క్యారెక్టర్. సెకండ్ టర్మ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓవర్ బర్డెన్ సాయిల్ అంటే ఫిల్లింగ్, గామా డిఎఫ్. థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫుటింగ్ అంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ టేబుల్ బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు గామా ప్లేస్ లో గామా ఎంత ఇచ్చుంటాడు, మీకు ప్రాబ్లం లో గామా ఎంతో కొంత ఇచ్చుంటాడు. దాని ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, గామా ప్లేస్ లో గామా డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా సాచురేటెడ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ. ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ 10 కిలోమీటర్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అనుకోండి. మా యాక్చువల్ గా 9.81, రౌండ్ ఫిగర్ గా మనం 10 తీసుకుంటాం. అప్పుడు గామా డాష్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏమో అవసరం లేదు. సో యాజ్ యూజువల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, ఇక్కడ గామా ప్లేస్ లో గామా డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎంతో కొంత వాల్యూ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా తగ్గిద్ది, నో డౌట్. ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే, లాస్ట్ కండిషన్, దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్, వాటర్ టేబుల్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. వాటర్ టేబుల్ చిన్నగా గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ దాకా రైజ్ అయింది. ఓకేనా? గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. కొన్నిసార్లు వాటర్ టేబుల్ ఈస్ బిలో ది 1 మీటర్ ఆర్ 1 మీటర్ బిలో ది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అంటాడు, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాటర్ టేబుల్ ఎక్కడ దాకా వచ్చేసిందంట, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ వరకు రైజ్ అయిపోయింది, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది వాటర్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ థర్డ్ కండిషన్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఇక్కడెక్కడో పర్టికులర్ గా డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తాడు. డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేయకపోతే మనం చెప్పుకుంటున్న మెథడ్. డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తే యాక్యురేట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా కూడా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇలా ఇప్పుడు గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏంటి, QU is equal to
సిఎన్సి ప్లస్ క్యూఎన్క్యూ ప్లస్ 0.5 బి గామా ఎన్ గామా. ఇక్కడ గామా ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు వాటర్ టేబుల్ వచ్చిందంటే వాటర్ రైజ్ అయిందంటే ఇక్కడ కూడా వాటర్ ఉన్నట్టే కదా అర్థం. సో ఇక్కడ గామా డిఎఫ్ కదా, దీని ప్లేస్ లో గామా డాష్, ఇక్కడ గామా కదా, ఇక్కడ గామా డాష్. ఎలా వస్తుంది గామా డాష్? గామా సాచురేటెడ్ మైనస్ గామా డబుల్. బోత్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్. కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇలా ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం ఒక 6 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాం అనుకో, ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇలా ప్రిఫర్ చేయండి. 3 కండిషన్స్. ఇక్కడ యాక్యురేట్ ఇవ్వాల అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ నుంచి 1 మీటర్ బిలో వరకు వాటర్ రైజ్ అయింది అనిస్తే దానికి వేరే మెథడ్. ఓకేనా? అది చెప్తాను చూడండి. అలా ఇది ఇలాంటి మెథడ్. ఒకసారి త్వరగా అది కూడా నోట్ చేసుకోండి, మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యాక్యురేట్ గా అంటే యాక్యురసీగా మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటి, బిలో ది బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ కి నో నీడ్. అక్కడ నుండి బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ నుంచి యాక్యురేట్ గా మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. WQ is equal to 1 minus 0.5 small a by b, small a by df, sorry, a by df less than or equal to 1. ఇది సెకండ్ టర్మ్ కి రిలేటెడ్. సెకండ్ క్యూ కదా, సెకండ్ టర్మ్. W gamma is equal to 0.5 plus 0.5 small b by capital B, small b by capital B less than or equal to 1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు ఫార్ములాలో CNC ప్లస్ QNQ ఇంటూ WQ అనేది యాడ్ అయింది. అక్కడ గామా ఏం మారదు. గామా యాజ్ యూజువల్ గా తీసుకుంటాం. దానికి తర్వాత WQ అంటాం. WQ ఇది ఎప్పుడు యాక్యురేట్ గా ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అంటే ఏంటి, డెప్త్ అంటే వాటర్ టేబుల్ ఎంత డెప్త్ లో ఉంది అంటాడు కదా, 1 మీటర్ బిలో ది గ్రౌండ్. అప్పుడు ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, డెప్త్ వేస్తాం. ఇక్కడ స్మాల్ బి అంటే ఏంటి, బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్. అంటే బేస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ నుంచి కిందకు వస్తాయి. అవి ఎలా ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనే ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. గ్రేటర్ దాన్ వస్తే నో, అంటే గ్రేటర్ దాన్ వస్తే ఇందాక కేసుకి వెళ్తావు. ఇందాక కేసు ఏంటి, గామా డాష్ కేసు. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనే డబ్ల్యూ గామా అనేది ఎక్స్ట్రా వేస్తావు. ఫార్ములాలో సెకండ్ టర్మ్ కి డబ్ల్యూక్యూ అనేది యాడ్ చేస్తావు, థర్డ్ టర్మ్ కి W గామా అనేది యాడ్ చేస్తావు. ఎక్స్ట్రా గామా వాల్యూని గామాలానే, అంటే ప్రాబ్లం లో 20 ఇస్తే 20 చేస్తావు. గామా డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేయవు ఇందాకట్లాగా. ఎప్పుడు ఇదంతా కూడా పర్టికులర్ గా ఫలానా డెప్త్ లో ఉంది, పర్టికులర్ గా ద వాటర్ టేబుల్ ఈజ్ బిలో ది పర్టికులర్ డెప్త్ అని అన్నప్పుడు, అది కూడా ఇప్పుడు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తే. సో ఇలా మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? అదనమాట నాన్న. సో అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 మీటర్స్ అన్నాడు అనుకో, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ అన్నాడు అనుకో, 0.5 ఇంటూ 0.5 బై డెప్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ 1.5, ఇక్కడ విడ్త్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ 2 మీటర్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? వీటి మీద ఇప్పటివరకు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ కండిషన్స్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంతటితో ఫస్ట్ థర్డ్ యూనిట్ లో